শুভ সন্ধ্যা সকলে, শুনতে পাচ্ছেন? সকলে শুনতে Yes, পাচ্ছেন? sir. হ্যাঁ, Yes, sir. ক্লাস আমরা শুরু করে দিচ্ছি। ক্লাস শুরুর আগে একবার মঙ্গলাচরণ করে নেব। ওম জননীম শারদাম দেবীম রামকৃষ্ণম জগদ্গুরুম পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। তাহলে আমাদের সন্ধি প্রকরণ শেষ হয়ে গেছিল। কিছু কাজ দেওয়া ছিল, করতে বলা হয়েছিল, করেছেন কি কেউ? সন্ধির কিছু কাজ দেওয়া ছিল আগের দিন, মানে তার আগের সপ্তাহে দেওয়া ছিল। করেছেন কি? এই সবগুলো হয়নি, টুকটাক হয়েছে। আচ্ছা, কতগুলো হয়েছে বলুন? পারেননি না সবগুলো বুঝতে পারেননি না করা হয়নি? স্যার, বিসর্গ সন্ধিটা আমি মানে পুরোটাই অ্যাটেন্ড করতে পারিনি, আর ভিডিও অডিওগুলো শোনা হয়নি, এই জন্য ওইগুলোকে টুকটাক পারিনি। আর কি কেউ ট্রাই করেছেন বাকিরা? नहीं सर, नहीं किया। मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। क्या? सर मैंने भी ट्राई नहीं किया, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, एक बार देख लीजिए, बहुत पहले ओके ही सर। दिया हुआ था। हाँ हाँ। ठीक है, बुधवार को हम देखेंगे फिर। ठीक है, तो कारक प्रकरण चल रहा है हमारा, अभी कारक प्रकरण शुरू हुआ है। अ, आपने इसके पहले कारक प्रकरण का क्लास 1 भी किया है आपने? कारक सर पहले करवाया था ना, फर्स्ट लेवल में हम लोगों ने अच्छा, किया था। नहीं या मैं हाँ जब नहीं, आपका नहीं किया, मैंने नहीं किया, लास्ट क्लास में नहीं अटेंड कर पाई। हाँ वही। ठीक है, तो एक ही सूत्र हुआ था लास्ट क्लास में कारक प्रकरण का। ओके। कर्तरी संज्ञा कितने कारक है पता है आपको? और 6 है ना? हाँ, 6 कारक है। उसमें एक कारक है कि कर्तरी कारक। ठीक है, तो कर्तरी कारक और 6 कारक है, लेकिन विभक्तियां 7 है। हाँ। हम्म, तो षष्ठी विभक्ति जो होता है वो किसी कारक के आधार पर नहीं होता है, और बाकी जो 6 कारक है उसके आधार पर 6 विभक्तियां होती है। जैसे कि कर्तृकारक में, करण कारक में तृतीया विभक्ति होता है, कर्म में द्वितीया होता है, करण में तृतीया हो गया, करण में तृतीया होता है, चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी होता है। तो वो उदाहरण बोलकर मैंने एक उदाहरण दिया था जिसमें एक वाक्य में सब सारे कारक है। जैसे कि राजा रामचंद्र गंगा तीरे गोष्ठात् स्वहस्तेन दरिद्राय गाम ददाति। अस्मिन इस वाक्य में 6 कारक का उदाहरण है, और एक जो षष्ठी विभक्ति है उसका भी उदाहरण है। ओके सर। तो ये वाक्य में, और उसके आधार पर तो एक मैंने वो कर्तृ संज्ञा किसकी होती है ये समझाने के लिए, धातु की फल और व्यापार 2 अर्थ होता है, ये इस विषय में कुछ पता है? क्या सर? धातु की 2 अर्थ है। किसी भी धातु आप ले लेंगे तो उस धातु का 2 अर्थ होता है, एक फल और एक व्यापार। जैसे कि अच्छा। कम धातु, इसका रूप कैसा हाँ होता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। हाँ। तो इस कम धातु का 2 अर्थ होगा, एक फल होगा और एक व्यापार होगा। व्यापार मतलब है एक्शन, क्रिया। ओके। ठीक है, और फल मतलब उस व्यापार से जन्य जो हमारा इष्ट रिजल्ट है हुआ। उसको फल कहते हैं। जैसे अच्छा। कि गम धातु आप ले लेंगे तो गम धातु में व्यापार क्रिया क्या है, एक्शन क्या है? गम अच्छा। मतलब टू गो, तो हाँ उसका हाँ हाँ। क्या है? जाना मतलब क्या करते हैं हम? पाय फैलते हैं आगे,
तो उसका ही हाँ हम हाँ पाद विक्षेप कहते हैं। पाद विक्षेप वो है व्यापार, एक्शन, क्रिया। और वो उस व्यापार से जो जन्य है, जैसे वो फल है, जैसे कि संयोग। हम्म, किसका संयोग होता है? जहां पर हम जाना चाहते हैं, उत्तर हाँ देश उसके, का संयोग होता है, उत्तर देश का संयोग होता है। हाँ तो ये है फल। ठीक है। इसी तरह पच धातु ले लीजिए। पच धातु में भी फल और व्यापार दो होगा। तो फल क्या हम्म, है? तो फल कह रहा है कि विक्लित्ति फल है। विक्लित्ति मतलब वो जो, मतलब एक काचा सब्जी को आप पकाने के बाद जो होता है उसको विक्लित्ति कहते हैं। ओके, जो स्वरूप उसका चेंज हो गया। हाँ, वो जो, वो एक सॉफ्टनेस चला आता है ना, हाँ हाँ कोई हाँ, विक्लित्ति बोलता है। ओके, तो और वो का व्यापार क्या है? अग्नि प्रज्वलनादि व्यापार है। मतलब हाँ अग्नि मैं में जल के वो, आग जल रहा हूँ, ओवन ऑन कर रहा हूँ, उसके ऊपर हाँ, कड़ा दे रहा हूँ, ये सब है व्यापार। व्यापार एक ही अच्छा, होगा ऐसा नहीं है, व्यापार बहुत सारा है। जो हम लोग जिस प्रोसेस से उसको कन्वर्ट करेंगे वही व्यापार के हाँ, अंदर आ वही गया ना। वो पूरा व्यापार है। वो पूरा हाँ, व्यापार है। चाहे हम चल रहे हैं तो वो हमारा एक, जिसके हेल्प से, जैसे पाँव के हेल्प से चल रहे हैं तो हाँ वो हाँ। व्यापार के अंडर में आ गया। हम्म, जिसकी सहायता से हम काम कर रहे हैं वो व्यापार के अंडर में आ वो गया। व्यापार है। ठीक है। हाँ ऐसे ही सिंह धातु देख लीजिए आप। तो सिंह धातु का वो वहां पर भी दो अर्थ होगा, व्यापार और फल। व्यापार क्या है? तो सोना है तो हम क्या करते हैं? तो बेडिंग करते हैं, उसके बाद लेट जाते हैं। तो ये हाँ लेट जाने तक है व्यापार। हाँ उसी को हम शैया आरोहण कहते हैं। हाँ, फल क्या है? उसके बाद जो स्वप्न है वो फल है, अच्छा, निद्रा। हाँ तो ऐसे हाँ, ही किसी भी धातु ले लीजिए, तो उस धातु का एक फल होगा और एक व्यापार होगा। अच्छा, ठीक है। आप कर्ता किसको कहना है, तो इसीलिए आप ये सूत्र का अर्थ आपको समझ में आएगा। तो स्वतंत्र कर्ता ये है, कर्तृ संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र से कर्ता कौन है ये बताता है। भगवान पाणिनि इस सूत्र से ही कर्ता कौन, किसको कर्ता कहना चाहिए ये बताता है। तो इस हाँ सूत्र में आप देख रहे हैं कि दो पद है, एक स्वतंत्र और एक कर्ता। स्वतंत्र है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, कर्ता यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति है। कारक एक सूत्र है इसके पहले जिसका अधिकार आता है। अधिकार मतलब क्या होता है वो मैंने पहले बोला था। तो हाँ, कारक के यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, ये एक अलग सूत्र है। वो सूत्र पूरा ही यहाँ पर चला आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सप्तमी है, लेकिन ये सप्तमी प्रथमार्थे प्रथमार्थे पर, प्रथमा की अर्थ में है। तो कारक के मतलब कारकम। हाँ तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ होगा धातुवाच्य व्यापार। स्वतंत्र का मतलब है धातुवाच्य व्यापाराश्रय। धातुवाच्य व्यापाराश्रय, वाच्य मतलब अर्थ। धातु का जो अर्थ व्यापार है, उस व्यापार का आश्रय ही कारक और कर्ता होता है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि, तो ये लक्षण समझ लीजिए एक बार। धातु का अर्थ जो व्यापार है, उस व्यापार का आश्रय मतलब व्यापार जहां पर रहता है हाँ उसको कारक और कर्ता कह सकते हैं। जैसे कि गच्छति, तो ये गच्छति व्यापार है। गच्छति में हाँ पाद विक्षेप व्यापार है। हाँ, ये व्यापार धातु का अर्थ है कि नहीं है? हाँ है, धातु का अर्थ व्यापार है यहाँ पर पाद विक्षेप। इस व्यापार हाँ किसमें है? तो देवदत्त गच्छति, यहाँ पर व्यापार देवदत्त में है। हाँ हाँ, तो वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। ऐसे ही रामः पचति, तो पचन का जो व्यापार है अग्नि प्रज्वलनादि, माता पचति। तो व्यापार प्रज्वलनादि व्यापार किसमें है? माता में है। तो माता कर्ता। हाँ ऐसे ही इसी तरह हरि ही शेते, शय्यारोहण आदि व्यापार हरि में है, इसलिए हरि करता है। हाँ, ठीक है? मतलब जिसके ऊपर हो रहा है व्यापार वही करता हो गया यहाँ पे। उस व्यापार का आश्रय जो है हाँ हाँ व्यापार हाँ हाँ में। हाँ, वही, जो डिपेंडेंट है उस पे। हाँ हम्म, उसको हम कर्ता कहते हैं। यही स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र का अर्थ है। इस कर्ता में क्या विभक्ति होना है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले और एक सूत्र है, उस सूत्र का अर्थ हमको समझना चाहिए। उसके बाद उस दोनों
कारक में क्या विभक्ति होगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी कर्ता कौन है इसका ज्ञान हमको हो गया है, हम्म, तो आगे जाकर इस कर्ता कारक में, कर्तृ कारक में क्या विभक्ति होना चाहिए उसके बाद में विचार हम लोग करेंगे, आज ही करेंगे। उसके पहले और एक सूत्र देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। তাহলে আমাদের কর্তৃসংজ্ঞা বিধায়ক সূত্র আমাদের পড়া হয়েছে। কর্তৃসংজ্ঞা কাকে বলে, কাকে আমরা কর্তা বলবো সেটা আমরা জেনেছি। এখন কর্তা কারকে মানে কর্তৃকারকে আর করণ কারকে একই বিভক্তি হয়, এই জন্যে কর্তৃসংজ্ঞা বলার পরে সাক্ষাৎ কর্তৃকারকে কি বিভক্তি হয় এটা না বলে সিদ্ধান্ত কৌমুদিকার সাধকতমম করণম এই করণ সংজ্ঞা বিধায়ক সূত্র আগে নিয়ে আসছেন। ঠিক আছে, নাহলে কর্তৃসংজ্ঞা বলেই কর্তৃসংজ্ঞাতে কি বিভক্তি হয় সেটা বলতে পারতেন, কিন্তু কর্তৃসংজ্ঞাতে মানে কর্তৃকারকে আর করণ কারকে একই বিভক্তি হয় বলে কর্তৃসংজ্ঞার পরে কর্তৃকারকে কি বিভক্তি হয় এটা না বলে আগে করণ কারক কি সেটা বলা হচ্ছে। তো করণ কারক কি, কাকে করণ কারক বলবো আমরা, এটার জন্য একটা সূত্র আসছে সাধকতমম করণম। কি সূত্র এলো? সাধকতমম করণম। করণম। তো এটা হচ্ছে 6 ধরনের আমরা যে সূত্র পড়েছি ভেদ, তার মধ্যে সাধকতমম করণম এটা একটা সংজ্ঞা সূত্র। এই সূত্রের দ্বারা করণ সংজ্ঞা করা হয়। সূত্রে আমরা সাধারণভাবেই দেখতে পাচ্ছি দুটি পদ আছে, একটা হচ্ছে সাধকতমম আর দ্বিতীয় পদ হচ্ছে কি করণম। উভয়ত্রই প্রথমার একবচন আছে, সাধকতমম এটাও প্রথমার একবচন, করণম এটাও প্রথমার একবচন। এই সূত্র আগের মতো কারকে এই সূত্রের অধিকার আসছে। কারকে এখানে আমরা জানি প্রথমার্থে সপ্তমী আছে, তাহলে কারকে এটাকে আমরা সাক্ষাৎ কারকম এরকম বলে নেব। তাহলে সাধকতমম কারকম করণম। এখন সাধকতমম এই পদের অর্থ কি? তো সাধকতমম এই পদের অর্থ হচ্ছে প্রকৃষ্ট উপকারকম। প্রকৃষ্ট উপকারকম এটা বললেও তো ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না, তার ব্যাখ্যা আমরা পরে করছি। তো সাক্ষাৎ আমরা পদের অর্থটা জানছি, এখন সাধকতমম এই পদের অর্থ কি হলো? প্রকৃষ্ট উপকারকম। আর এখানে ক্রিয়া জননে কি হচ্ছে? ক্রিয়া জননে এই পদটার আমরা অধ্যাহার করব, যার অর্থ হচ্ছে ক্রিয়া নিষ্পত্তৌ। ক্রিয়া জননে মানে ক্রিয়া নিষ্পত্তৌ, মানে ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে। ইয়ৎ প্রকৃষ্ট উপকারকম, এরকম ভাবে সূত্রের অর্থ কি হবে? ক্রিয়া জননে মানে ক্রিয়া নিষ্পত্তৌ, ইয়ৎ প্রকৃষ্ট উপকারকম যেটা হচ্ছে প্রকৃষ্ট উপকারক, তৎ কারক সংজ্ঞম সৎ করণ সংজ্ঞম ভবতি। তাহলে ক্রিয়া নিষ্পত্তিতে ক্রিয়া সিদ্ধির জন্য যেটা প্রকৃষ্ট উপকারক, উপকারক বলতে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করার জন্য আমাদের যে সকল উপকরণের প্রয়োজন তাদেরকে আমরা উপকারক বলি। উপকারক শব্দেরই একটা অর্থ হলো উপকরণ। হ্যাঁ, যেমন রন্ধন ক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য আমাদের যে সকল যা কিছু প্রয়োজন, কটাহ, খুন্তি, আগুন ইত্যাদি, সেই সমস্ত কিছুই হচ্ছে অগ্নি পচন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করার জন্য, সিদ্ধ করার জন্য, সেই সমস্ত কিছুই হচ্ছে কি এক একটা উপকরণ। সেই উপকরণের মধ্যে যেটা অত্যন্ত প্রকৃষ্ট উপকরণ, সেই প্রকৃষ্ট উপকরণকে আমরা কি বলছি? করণ বলছি। বোঝা গেল? এই জন্য এখানে লেখা আছে ক্রিয়ার সিদ্ধির জন্য উৎকৃষ্ট উপকরণ, যেটা উৎকৃষ্ট উপকরণ তার কি হয়? কারক সংজ্ঞা আর করণ সংজ্ঞা হয়। অর্থ বোঝা গেছে কি? স্যার আরেকবার একটু বলুন মানে অর্থটা। কোন একটা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করার জন্য, সেই ক্রিয়া নিষ্পন্ন করতে গিয়ে আমাদের সেই ক্রিয়া নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ,
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সেটাকেই আমরা করণ বলি। বোঝা গেছে? হ্যাঁ, বুঝেছি। হুম। যেমন রন্ধন ক্রিয়ার জন্য আমাদের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট উপকরণ, যেটা ছাড়া রন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন হবে না। কি সেটা? মানে সেরকম হিসাবে আমরা যেটাকে বলতে চাইবো, अग्नि। অগ্নিকেও বলতে পারি, হ্যাঁ, খুন্তিকেও বলতে পারি, কটাহকেও বলতে পারি, হাতকেও বলতে পারি। তো এরকম হিসাবে একটা ক্রিয়া সিদ্ধির জন্য, নিষ্পন্নের জন্য যেটাকে আমরা বলতে ইচ্ছা করব, আমার মনে হলো যে অগ্নি হচ্ছে এখানে উৎকৃষ্ট, এমন আগুনটা জ্বলছে যেন মনে হচ্ছে আগুন না থাকলে রান্না হবেই না, তখন আমরা কি বলবো? দেবদত্ত অগ্নি না পচতি। ঠিক আছে? এমন খুন্তিটা অত সুন্দর নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আচ্ছা খুন্তিটাই হচ্ছে, না থাকলে রান্নাই হতো না। তখন আমরা খুন্তিকে উপকরণ, উৎকৃষ্ট উপকরণ হিসাবে বলবো, তখন তার করণ সংজ্ঞা হবে। ঠিক তেমনি এমন অত সুন্দর কুকারটা যে যেন কিছু না করলেই রান্না হয়ে যাবে, কুকারে দিয়ে দেওয়া মাত্রই রান্না হয়ে যাচ্ছে, তখন কুকার যেটা কোটা হোক সেটাকে আমরা উৎকৃষ্ট উপকরণ বলতে চাইছি, এই জন্য তার তখন করণ সংজ্ঞা হবে। এরকম যখন আমরা যেটাকে উৎকৃষ্ট উপকরণ হিসেবে বলতে চাইবো, সেটাই কি হবে? করণ সংযোগ হবে। বোঝা গেছে? হুম। सर, হ্যাঁ कारक और স্যার। करण संज्ञा में डिफरेंस क्या हो गया? दोनों में उपकरण ही लगेगा। हम्म। कारक संज्ञा और करण संज्ञा के अंतर है कि जैसे कि कारक संज्ञा सबकी होती है, लेकिन करण संज्ञा मतलब ऐसा अर्थ के, इसलिए मैंने बोला कि कारक संज्ञा भी होता है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक बोलते हैं। हम्म, तो कारक ये भी एक संज्ञा है। तो ये संज्ञा किस सूत्र से हो रहा है? तो इसका कोई अलग पृथक सूत्र नहीं है। कारक संज्ञा करने के लिए कोई पृथक सूत्र नहीं है। तो जिस सूत्र से करण संज्ञा हो रहा है, उसमें करण संज्ञा तो हो रहा है, लेकिन उसका कारक संज्ञा भी उसी सूत्र से होता है। जैसे कि कर्तृ संज्ञा में हो गया, जिस सूत्र से कर्तृ संज्ञा हो रहा है उसी सूत्र से कारक संज्ञा भी हो रहा है। हम्म, ठीक है, इसलिए ऐसा सूत्र का अर्थ वर्णन किया है। ठीक है सर। इसलिए कर्तृ कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, लेकिन कारक संज्ञा किस सूत्र से हो रहा है? तो कोई सूत्र नहीं है, तो इसी सूत्र से हो रहा है। इसलिए कह रहा है कि जो क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है, उस उपकारक का इसी सूत्र से कारक संज्ञा भी हो रहा है और करण संज्ञा भी हो रहा है। सूत्र का अर्थ सब सबाई सूत्रेर अर्थটা বুঝতে পেরেছেন তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বাংলাতেও এরকমই Yes, অনেকটা। sir. বাংলাতে কি বলা হয়? বাংলাতে কারক কাকে বলে? করণ কারক কাকে বলে? জানা নেই কারোর? স্যার, যার जो करण, দ্বারা কাজ হয় তাকেই করণ কারক বলে। হুম। যার দ্বারা কাজ হয় কিছু তাকে করণ কারক বলে। আরো ভালো করে বলতে গেলে এরকম শেখানো আছে, মানে এরকমই অর্থ সেখানে দেওয়া আছে।
তাহলে এই হচ্ছে করণ কারক। এখন করণ কারকে আর কর্তৃকারকে কি বিভক্তি হয় সেটা বলার জন্য একটা বিধিসূত্র নিয়ে আসা হয়েছে। এরপরেই কর্তৃকরণयोस्तृतीया, কর্তৃকরণयोस्तृतीया। কর্তৃকরণयोस्तृतीया এটা বিধিসূত্র। এই সূত্রের দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তির বিধান করা হয়। কোথায় তৃতীয়া বিভক্তি হবে সেটা এই সূত্রের দ্বারা বলা হচ্ছে। কর্তৃকরণयोस्तृतीया এই সূত্র পদচ্ছেদ করলে দুটি পদ পাওয়া যাচ্ছে, একটা হচ্ছে কর্তৃকরণयोः আর একটা হচ্ছে তৃতীয়া। কর্তৃকরণयोः এখানে সপ্তমীর দ্বিবচন আছে, তৃতীয়া এখানে প্রথমার একবচন আছে। এই সূত্রে অনভিহিতে, এর আগে একটা সূত্র আছে অনভিহিতে, যেটা হচ্ছে একটা অধিকার সূত্র। হ্যাঁ, অধিকার সূত্র স্বরূপ কেউ বলতে পারবেন কি? আমি একবার বলেছি। অধিকার সূত্র হচ্ছে এরকম, যেখানে সূত্রের একটা সংখ্যা আছে, তো আমরা দেখেছি, তো সেই যেখানে সূত্রটা উচ্চারণ করা হয়েছে সেখানে সে তার নিজের কোনো অর্থ উপস্থাপন করে না। সে কি করবে? অন্যান্য সূত্রে গিয়ে সেখানে অর্থ উপস্থাপন করবে। যেমন অনভিহিত এই সূত্রটা যেখানে পড়া হয়েছে, পাঠ করা হয়েছে, সেখানে অনভিহিত এই সূত্রের কোনো অর্থই নেই। কিন্তু অনভিহিত এই সূত্রটা যখন কর্তৃকরণयोस्तृतीया, চতুর্থী সম্প্রদানে, অপাদানে পঞ্চমী ইত্যাদি, সপ্তমী অধিকরণে চ ইত্যাদি সূত্রে চলে যাবে, সেই সূত্রে গিয়ে কিন্তু সে অর্থ উপস্থাপন করবে। সেটাকেই হচ্ছে অধিকার সূত্র বলা হয়। ঠিক তেমনি অনভিহিত এই সূত্রটাও নিজের জায়গাতে কোনো অর্থ উপস্থাপন করে না, তাই কিন্তু কর্তৃকরণयोस्तृतीया ইত্যাদি সূত্রে গিয়ে অর্থ উপস্থাপন করে বলে এটা অধিকার সূত্র। অনভিহিতে অধিকার এখানে আসছে। অনভিহিতে এই পদের অর্থ হচ্ছে অনুক্তে। সপ্তমী আছে, দেখতে পাচ্ছি অনভিহিতে এখানে কি বিভক্তি আছে? সপ্তমী আছে, সপ্তমী বিভক্তি। তাহলে অনভিহিতে যার অর্থ হচ্ছে অনভিহিত মানে হচ্ছে অনুক্ত, তাহলে অনভিহিতে মানে অনুক্তে। ঠিক আছে, অনুক্তে। এখন সূত্রে কটা পদ এলো? কর্তৃকরণयोः তৃতীয়া অনভিহিতে। কর্তৃকরণयोः এখানে কর্তা চ করণঞ্চ ইতি কর্তৃকরণে, কর্তা চ করণঞ্চ ইতি কর্তৃকরণে। তয়োঃ কর্তৃকরণयोः মানে আলাদা আলাদা করলে কি হবে? কর্তরিকরণে, কর্তরিকরণে। কর্তৃকরণयोः এটা আলাদা করলে কি হবে? কর্তরিকরণে, কর্তরিকরণে। এখন অনভিহিতে এর অর্থ কি আছে? অনুক্তে, সপ্তমী আছে, আর আমরা জানি সপ্তমীর সঙ্গে সপ্তমীর অন্বয় হবে। তাহলে অনভিহিতে মানে অনুক্তে কর্তরি, অনুক্তে করণে, এই অর্থ এলো। আর তৃতীয়া মানে তৃতীয়া বিভক্তি ভবতি। তাহলে অনভিহিতে কর্তরি, অনভিহিতে করণে, তৃতীয়া বিভক্তি ভবতি। ঠিক আছে, এই সূত্রের অর্থ আসছে। অতদূর পর্যন্ত সূত্রের অর্থ কিভাবে এলো বোঝা গেছে? আর প্রাতিপদিকাত একটা এখানে অধিকার আসছে। তাহলে অনভিহিতে কর্তরি, অনভিহিতে করণে, প্রাতিপদিকাত তৃতীয়া বিভক্তি ভবতি, মানে অনুক্ত কর্তা অর্থে, অনুক্ত করণ অর্থে প্রাতিপদিক থেকে তৃতীয়া বিভক্তি হবে। এখন কোন প্রাতিপদিক থেকে হবে? তো এই জন্যে কি বলা হচ্ছে যে কর্তৃবাচকাত প্রাতিপদিকাত আর করণবাচকাত প্রাতিপদিকাত। এই জন্য সম্পূর্ণ সূত্রের অর্থ হচ্ছে অনুক্তে কর্তরি,
अनुक्ते करणे च कर्तृवाचकात् करणवाचकात् प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्ति भवति। কি সূত্রের অর্থ এলো? অনুক্ত কর্তরি অনুক্তকরণে চ কর্তৃবাচকাৎ করণবাচকাৎ প্রতিপাদিকাৎ তৃতীয়া বিভক্তি ভবতি। অন্য একজন পড়ুন। अनुक्ते कर्तरि अनुक्ते करणे च कर्तृवाचकात् करणवाचकात् प्रतिपादिकात् तृतीया विभक्ति भवति। প্রাতিপদিক মানে জানা আছে সকলের, প্রাতিপদিক কি? সুবিভক্তি তিন বিভক্তির পরিচয় তো আগের দুটো সেমিস্টারে হয়েছে, সেখানে প্রাতিপদিক কি এর পরিচয়ও তো হওয়ার কথা, অবশ্যই হওয়ার কথা। আমি জানি না স্যার, আমি তো অন্য ক্লাসগুলি করিনি। বাকিরা জানে কিনা সেটা দেখি তো আগে। কি কারোর জানা আছে কি? আগের কিন্তু দুটো সেমিস্টারে মানে আগের দুটো কোর্সে এগুলো ছিল। স্যার অর্থযুক্ত শব্দকে প্রাতিপদিক বলা হয়। অর্থযুক্ত শব্দকে প্রাতিপদিক বলা হয়, ঠিক আছে। একটা জিনিস আর একটু আমি বলে দিচ্ছি এই সূত্রের অর্থটা পরিষ্কার করার আগে। এখনো পর্যন্ত আমরা কিছু সংজ্ঞা সূত্র পড়েছি তো, একটা যে কোনো সংজ্ঞা সূত্র বলুন তো, যে কোনো একটা সংজ্ঞা সূত্র। স্যার অদেন গুণঃ। কি সংজ্ঞা করা হচ্ছে? গুণ সংজ্ঞা। কার করা হচ্ছে? স্যার অত আর এং। হ্যাঁ, তাহলে গুণসংজ্ঞা কার হচ্ছে? অত এই শব্দটার মানে হ্রস্ব অকারের, আর এং মানে একারের ওকারের এই শব্দগুলোর হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই ব্যাকরণে সংজ্ঞা দুই ধরনের হয়। কোনো কিছু যেমন আরো আমরা টি সংজ্ঞা বললাম, টি সংজ্ঞা পড়েছি আমরা, অচন্তি আদি টি। তো কিছু কিছু সংজ্ঞা হয় যেগুলো শব্দের সংজ্ঞা হয়, ঠিক আছে। কি হয়? শব্দের সংজ্ঞা হয়। যেমন ঘি সংজ্ঞা আমরা পড়েছি, পড়িনি হয়তো। ঘি সংজ্ঞা জানি কি? যেমন প্রাতিপদিক সংজ্ঞায় আমরা পড়েছি। প্রাতিপদিক সংজ্ঞা কার হয়? অর্থবোধ শব্দের হয়, তাই তো। তো শব্দের, হ্যাঁ শব্দের কিছু সংজ্ঞা হয় যেগুলো শব্দের হয়, কিছু সংজ্ঞা হয় যেগুলো অর্থের হয়। আমাদের এই যে কারক সংজ্ঞা, কর্তৃকরণ প্রভৃতি সংজ্ঞা, এগুলো কিন্তু অর্থের হয়। অর্থের বলতে যে যার মধ্যে ক্রিয়া আছে এরকম কোন শব্দ নয়, এরকম যে অর্থ তার হচ্ছে সেই অর্থবাচক যে প্রাতিপদিক, সেই অর্থকে যে বোঝাচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু বিভক্তি আসে, ঠিক আছে। এই জন্য কর্তৃবাচকাৎ প্রাতিপদিকাৎ করণবাচকাৎ প্রাতিপদিকাৎ তৃতীয়া বিভক্তি ভবতি এরকম বলা হচ্ছে। কর্তাকে দেবদত্ত হচ্ছে কর্তা, সেই কর্তৃর বাচক শব্দ কি? দেবদত্ত এই শব্দটা, দেবদত্ত, সেখান থেকে তৃতীয়া বিভক্তি হবে। করণ কোনটা? বাণে না, বাণ, এই যে সব বাণ রূপ যে অর্থটা বাণ, সেটা হচ্ছে করণ। সেই বাণ রূপ করণ যে তার বাচক শব্দ কি? বয়াকার মূর্ধন্য বাণ, তার থেকে হচ্ছে তৃতীয়া বিভক্তি আসবে। সূত্রের অর্থ এই জন্য কর্তৃবাচকাৎ
কারণবাচকাৎ প্রাতিপদিকাৎ বলা হয়েছে। ঠিক আছে, এখন কখন হবে, কখন কর্তৃবাচকাৎ তৃতীয়া বিভক্তি হবে, করণবাচকাৎ তৃতীয়া বিভক্তি হবে, তার জন্য সূত্রে নির্দেশ করা হয়েছে কি অনুক্তে কর্তরি অনুক্তে করণে। অনুক্তে কর্তরি মানে কি, কর্তা যখন, আচ্ছা উক্ত অনুক্ত এই বিষয়টা শোনা হয়েছে কি কিছু আগে? হুম, কারোর শোনা হয়নি? হ্যাঁ স্যার শুনেছি। क्या सुना हुआ है सर? এই সকল এগুলো যদি না বলতে পারছো মানে আমি তাহলে বলবো যারা পড়াচ্ছে তাদেরকে বলার জন্য, বলা হয়েছে কিনা। আমি শুনিনি স্যার। আপনি শোনেননি, ঠিক আছে। বাকিরা শুনেছেন কি উক্ত অনুক্ত কি यस বিষয়টা सर। জানেন? কি বিষয়টা জানেন? উক্ত কি অনুক্ত কি, কোনটাকে উক্ত বলা হয় কোনটাকে অনুক্ত বলা হয়? উক্ত মানে আচ্ছা ঠিক আছে, অনেকেরই মনে নেই, এই জন্য আমি একটা স্লাইড করেই রেখেছি। তাহলে অতদূর পর্যন্ত বোঝা গেছে তো যে কর্তৃবাচক প্রাতিপদিক থেকে আর করণবাচক প্রাতিপদিক থেকে তৃতীয় হবে, কখন হবে সেটা বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো তার জন্য বলা হচ্ছে কি অনুক্তে কর্তরি অনুক্তে করণে। এখন উক্ত অনুক্ত এই জিনিসটা কি সেটা বোঝানোর জন্য উক্ত অনুক্ত ব্যবস্থা। ঠিক আছে, উক্তত্বম, উক্তত্বম মানে কি, উক্ত মানে কি যেটা বলা হয়ে গেছে, তাই তো, যেটা কি উক্তত্বম মানে যেটা বলা বলা হয়ে, হয়ে গেছে। হুম, সেটাই হচ্ছে কি বাচ্যত্বম, বাচ্য মানে যেটা বলা হয়ে গেছে। তার অর্থ হচ্ছে কি লেখা আছে, ধাতুভ্যঃ পরম यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः विधीयन्ते सः अर्थः उक्तः इत्युच्यते। ধাতুর থেকে, ধাতুর পরে মানে ধাতুর উত্তরে যে অর্থে প্রত্যয় বিধান হয়, আমরা কর্তরি অর্থে, করণ অর্থে, কর্ম অর্থে, কর্মণীতে বাক্য প্রয়োগ দেখেছি তো। হুম, হ্যাঁ স্যার। তো সেখানে দেখেছি কোনো কোনো সময় তিপ প্রত্যয় যেগুলো আছে, তিপ প্রত্যয় তিপ্তসি, এটা ধাতুর উত্তর কোন অর্থে বিহিত হয়, কর্তরি অর্থে হয়। তাহলে সেটাই বলা হচ্ছে যে ধাতুর উত্তর যে অর্থে, ইয়াসমিন অর্থে মানে যে অর্থে, প্রত্যয়াহ বিধীয়ন্তে, প্রত্যয় মানে যে কোনো প্রত্যয়, তিং প্রত্যয়, কৃত প্রত্যয়, যা কিছু প্রত্যয়, ধাতুর উত্তর যে অর্থে প্রত্যয় বিহিত হয় সেই অর্থটাকে আমরা কি বলি, উক্ত অর্থ বলি। ঠিক আছে, ধাতুর উত্তর কি বলবো, ধাতুর উত্তর যে অর্থে প্রত্যয় বিহিত হয় সেটাকে আমরা উক্ত অর্থ বলি, তাই তো, বোঝা গেল কি বলা হলো? আরেকবার বলছি, ধাতুর উত্তর যে অর্থে প্রত্যয় বিহিত হয় সেই অর্থটাকে আমরা উক্ত বলি। কি বললাম? ধাতুর উত্তর হুম, একজন একজন ধাতুর উত্তর
আচ্ছা আমি বলছি, আপনি না আপনি বলুন আপনি। হ্যাঁ, ধাতুর উত্তরে যে প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় তাকে অনুক্ত বলা হয়েছে। আপনি বলুন এবারে। ধাতুর উত্তর যে অর্থে প্রত্যয়বিহিত হয় তাকে উক্ত বলা হয়। হ্যাঁ, ধাতুর উত্তর যে অর্থে প্রত্যয় বিহিত হয় তাকে আমরা উক্ত বলি। যেমন আমরা কিছু কিছু প্রত্যয় আছে, এখন পুরোটা আপনাকে, আপনি যে জানেন না বললেন, তাকে পুরো বিষয়টা এখনই বোঝানো যাবে না, কারণ যারা জানে তারা বুঝতে পারছে যে পুরো বিষয়টা এখানে বোঝানো যাবে না। কর্তরি অর্থে কর্তরিতে বাক্য যে জানে না, কর্মণিতে যে বাক্য জানে না, বা বিভিন্ন প্রত্যয়, কৃত প্রত্যয়, তপ্রত্যয় ইত্যাদি প্রত্যয়, তব্যত প্রত্যয়, এগুলো যে পড়ে আসেনি, এখন পুরো বিষয়টা তার কাছে ক্লিয়ার করা যাবে না, তাই তো? তাকে হ্যাঁ বলতে স্যার। গেলে পুরো বিষয়টা নিয়ে আসতে হবে এখন। তো সামান্যভাবে এটাই, যে কিছু কিছু ধাতুর প্রত্যয় আছে যেগুলো ধাতুর উত্তর কর্তা অর্থে বিহিত হয়। তো গচ্ছতি, খাদতি, এখানে আমরা যে সকল প্রত্যয়গুলো করেছি, তিপ প্রত্যয়, তিপ প্রত্যয়ের মধ্যে তিন প্রত্যয়, তার মধ্যে দুটো ভেদ আছে। একটা হচ্ছে তিপ্তস ঝি সিপ্তস্থ মিব্বস মস, আর একটা হচ্ছে তআতাম ঝ, এখান থেকে শুরু করে তাতং বহিং মহিং পর্যন্ত নটা। প্রথম যে নটা প্রত্যয় বললাম, তিপ্তস ঝি সিপ্তস্থ মিব্বস মস, এই নটা প্রত্যয় হচ্ছে কর্তরি অর্থেই ধাতুর উত্তর বিহিত হতে পারে। বাকি যে নটা প্রত্যয় তআতাম ঝ, এখানে হচ্ছে কর্তরি অর্থে হলে, কর্তরি অর্থ কখন হবে? যদি ইয়কার থাকে মাঝে, তাহলে কর্মণীয় অর্থে, এগুলো কর্মণীয় অর্থ বিহিত হতে পারে, ভাবেও অর্থ বিহিত হতে পারে, আর কর্তরি অর্থ বিহিত হতে পারে। আত্মনিপদী ধাতু বলে সেখানে কর্তরি অর্থে বিহিত হবে। আর যদি পরস্মৈপদী ধাতু হয়, তার উত্তরে যদি ত প্রত্যয় আছে, সেটা কর্মণীতে হতে পারে অথবা ভাবেও হতে পারে। কর্মণীতেই হবে, ভাবেও হতে পারে। তো এই সকল এরকমই হচ্ছে তব্যত প্রত্যয়, অনিয়র প্রত্যয়, এই সকল জানা আছে কি আপনার? না স্যার। यस सर। যে জানে না তাকে এই বিষয়টা কিন্তু বোঝানো অত্যন্ত মুশকিল। এখন পুরো বিষয় ওগুলো সব জানতে হবে, তারপরে এটা বোঝা যাবে ঠিকঠাক। তো ঠিক আছে, এরকম ভাবে একটা উদাহরণের জন্য আমরা সামান্যভাবে বুঝতে পারি যে তিপ প্রত্যয়টা হচ্ছে ধাতুর উত্তর কর্তরি অর্থে বিহিত হচ্ছে। ঠিক আছে, ধাতুর থেকে তিপ প্রত্যয় যোগ করলে খাদ ধাতু থেকে খাদতি রূপ হয়। এখন খাদতি, এখানে তিপ প্রত্যয়টা কোন অর্থে বিহিত হয়েছে? কর্তরি অর্থে। তাহলে কি বলা হলো? ধাতুর উত্তর যে অর্থে প্রত্যয়ের বিধান হয় সেই অর্থটাকে আমরা উক্ত বলি। এখন খাদ ধাতুর উত্তর তিপ প্রত্যয় কোন অর্থে বিহিত হচ্ছে? কর্তরি অর্থে। তাহলে কর্তাকে আমরা কি বলবো? উক্ত বলবো। ঠিক আছে, কর্তাকে কি বলবো? উক্ত বলবো। বোঝা গেল তো? কর্তাকে আমরা উক্ত বলবো। এরকমই যখন হচ্ছে রামেণ ওদনঃ খাদ্যতে, খাদ্যতে এখানে যে তে প্রত্যয়টা আছে সেটা কর্মণী অর্থে আসে। তাহলে ধাতুর উত্তর, খাদ ধাতুর উত্তর যে তে প্রত্যয়টা হয়েছে সেটা কর্মণী অর্থে হয়েছে। এই জন্য আমরা এখানে কি বলবো? কে উক্ত হচ্ছে? কর্ম উক্ত হচ্ছে। কর্মোক্ত হচ্ছে। তো এরকম ভাবে ধাতুর উত্তর যে অর্থে প্রত্যয়ের বিধান হয় সেই অর্থটাকে আমরা উক্ত বলি। এখানে বোঝার জন্য শুধুমাত্র আমরা ধাতু বলছি। অ্যাকচুয়ালি যে অর্থটা উক্ত হচ্ছে, ধাতুর উত্তর শুধুমাত্র বললে হবে না, আরো অন্যান্য জায়গাতেও আছে। তো সাধারণভাবে আমরা এখন বোঝার জন্য বলছি ধাতুর উত্তর যে অর্থে প্রত্যয়ের বিধান হয় সেই অর্থটাকে আমরা উক্ত বলছি। তো যেমন দেখলাম আমরা, রামঃ অন্নম খাদতি রামেণ ওদনঃ খাদ্যতে, এই দুই জায়গাতে আমরা দেখলাম কর্তা অর্থে প্রত্যয় হয়েছে, তাহলে কর্তা উক্ত হচ্ছে, কর্ম অর্থে প্রত্যয় হয়েছে, তাহলে কর্ম উক্ত হচ্ছে। এই যে অর্থে প্রত্যয় বিহিত হয়েছে সেই অর্থটাকে ছেড়ে দিয়ে বাকি সমস্ত অর্থ, সমস্ত অর্থ বলতে বাকি সমস্ত কারক, মানে কর্তা অর্থে অথবা কর্মণী অর্থে বিহিত যদি হয়, তাহলে কর্তা অর্থকে ছেড়ে দিয়ে বাকি সমস্ত কর্ম, করণ, সম্প্রদান, উপাদান, অধিকরণ সমস্ত কিছুই কি হবে? অনুক্ত হবে।
যদি ধাতুর উত্তর কর্ম অর্থে প্রত্যয় হয় তাহলে কর্মকে ছেড়ে দিয়ে কর্তা, করণ, সম্প্রদান, উপাদান, অধিকরণ সমস্তটাই কি হবে? অনুক্ত হবে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে উক্ত অনুক্ত বিষয়। ধাতুর উত্তরে যে অর্থে প্রত্যয় বিহিত হয়েছে সেই অর্থ উক্ত, তৎভিন্ন যা কিছু অর্থ হচ্ছে সেগুলো সবই কি হবে? অনুক্ত হবে। বোঝা গেল কিনা? হ্যাঁ স্যার। যেমন উদাহরণের ক্ষেত্রে এখানে আমি একটা লক্ষণ তখন এটা করেছিলাম, কারণ বইয়ে কোথাও লক্ষণ পাচ্ছিলাম না, এটা নিজে থেকে করেছিলাম। ঠিক আছে, এই লক্ষণটা এখন একটু বুঝতে অসুবিধা হবে, তো এটা আমরা দেখবো না, এখানে সাক্ষাৎ উদাহরণটা দেখবো আমরা। রামঃ অন্নম খাদতি, অত্র এখানে খাদ ধাতু উত্তর যে তিন প্রত্যয় আছে সেই তিন প্রত্যয়টা কর্তারই অর্থে বিহিত হয়েছে, অতঃ অত্র কর্তা উক্তঃ, কর্তা হচ্ছে উক্ত, তৎভিন্ন অন্যে অনুক্তা, তৎভিন্ন কর্তাকে ছাড়া কর্ম প্রভৃতি সেগুলো কি? অনুক্ত। অনুক্ত। তাহলে উক্ত অনুক্ত কি জিনিসটা বোঝা গেল তো? এরকম এখন হচ্ছে কি বলা হয় যে অনুক্তে কর্তরি অর্থে, অনুক্ত করণ অর্থে, মানে কর্তা যদি অনুক্ত হয় মানে উক্ত না হয়, আর করণ যদি উক্ত না হয় তাহলে কি হবে? তখন কর্তৃবাচক প্রাতিপদিক থেকে তৃতীয়া হবে আর করণবাচক প্রাতিপদিক থেকে তৃতীয়া হবে। ঠিক আছে, আর যেখানে উক্ত হবে সেখানে কি হবে? যেখানে উক্ত হবে সেই সব জায়গাতেই প্রথমা বিভক্তি হবে। তো এই জন্যই হচ্ছে আমরা রামঃ বনম গচ্ছতি, এখানে গচ্ছতি গম ধাতু আছে, গম ধাতুর উত্তর তিক প্রত্যয়টা কোন অর্থে বিহিত হয়েছে? সে রামেণ। রামঃ বনম গচ্ছতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন অর্থে? মানে এটা স্যার আবার কোশ্চেনটা বলুন। বললাম রামঃ বনম গচ্ছতি, এখানে গম ধাতুর উত্তর যে তিক প্রত্যয় বিধান হয়েছে, তিক প্রত্যয়টা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেই তিক প্রত্যয় কোন অর্থে হয়েছে? স্যার তীপ প্রত্যয়টা এখানে উক্ত অর্থে। উক্ত অর্থে কি? এটা হলো না তো ঠিকঠাক। কোন অর্থে মানে কোন অর্থে হয়? যেটা যে অর্থে হয় সেটাকে আমরা উক্ত বলি, উক্ত অর্থে হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে কোন অর্থে হয়েছে? বললাম যে তিপ্তসঝি সিপ্তস্থম ইব্বসমস এগুলো কোন অর্থে হয়? কর্তরি অর্থেই হয়। কর্তরি অর্থে, হ্যাঁ। তাহলে এখানে তিপ প্রত্যয়টা কোন অর্থে হয়েছে? কর্তরি অর্থে। কর্তরি অর্থে। তাহলে কর্তা কি হবে? উক্ত না অনুক্ত? এখানে কর্তা হচ্ছে কর্তা এখানে উক্ত। উক্ত। তাহলে সেখানে এই জন্য কর্তা উক্ত বলে, যখন উক্ত হয়ে যাবে কেউ তখন সেখান থেকে প্রথমা বিভক্তিই হবে। তো এই জন্য রামঃ এখানে কি বিভক্তি আছে? প্রথমা বিভক্তি। প্রথমা বিভক্তি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, উক্ত হয়ে গেছে বলে প্রথমা হয়ে গেছে। তাহলে রাম ছাড়া এখানে বাকি সমস্ত কি? কর্ম টর্ম অনুক্ত। এই জন্য অনুক্ত। অনুক্ত কর্মতে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়েছে রামঃ বনম গচ্ছতি। কর্মকারক যখন পড়বো আমরা তখন দেখবো। ঠিক আছে, তাহলে সূত্রের অর্থ ক্লিয়ার হলো তো? যখন এরকমই কর্তা আর করণ অনুক্ত হবে তখন কর্তৃবাচক প্রাতিপদিক থেকে আর করণবাচক প্রাতিপদিক থেকে তৃতীয় বিভক্তি হবে। এর উদাহরণ আগে বলা হচ্ছে, উক্তানুক্ত ব্যবস্থা উদাহরণ বলা হচ্ছে। অনুক্ত কর্তরিতে উদাহরণ বলা হচ্ছে রামেণ হতঃ বালি। এটা হচ্ছে প্রকৃত গ্রন্থে আমাদের সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে উদাহরণ আছে, রামেণ হতঃ বালি। হতঃ এখানে হন ধাতু আছে, তার উত্তর ভালো করে মন দিয়ে শুনতে হবে, কিন্তু পুরো বিষয়টা আমি বলছি। রামেণ হতঃ বালি এই জায়গাতে হতঃ এখানে হন ধাতু আছে, তার উত্তর কর্মণি অর্থে ত প্রত্যয় করা হয়েছে। কোন অর্থে করা হয়েছে? কর্মণি অর্থে। কর্মণি অর্থে। তাহলে এখানে হন ধাতুর উত্তর কর্মণি অর্থে ত প্রত্যয়ের বিধান হয়েছে বলে এখানে কর্মরূপ অর্থটা কর্ম উক্ত হবে কি অনুক্ত হবে?
कर्म कर्म उक्त হবে। होगा ना सर? কর্ম উক্ত হবে, এখানে লেখা আছে, আহ, এটা না দেখে বলতে হবে তবে। কর্ম উক্ত, ঠিক আছে, কর্ম উক্ত, তাহলে কর্ম ছাড়া বাকি যা কিছু আছে সেটা কি হবে? অনুক্ত অনুক্ত। হবে। তো এখানে কর্তা আছে, হনন ক্রিয়ার ব্যাপার কি? হন ধাতুর একটা ফল আর একটা ব্যাপার আছে। ফল আর ব্যাপার দুটো অর্থ। ফলটা হচ্ছে তো হত্যা করা, বুঝতে পারছি, প্রাণবিয়োগ ফল। আর ব্যাপারটা কি? তাহলে ওই কুঠার ইত্যাদি চালানো, ঠিক আছে, অথবা বাণ নিক্ষেপ করা ইত্যাদি ব্যাপার হতে পারে। সেই ব্যাপার কোথায় আছে? রামে আছে। তার জন্য রাম হচ্ছে কি? कर्ता। কর্তা, ঠিক আছে। আর এখানে কর্তা কি হবে তাহলে? উক্ত হবে কি অনুক্ত হবে? कर्ता अनुक्त होगा ना सर? কর্তা অনুক্ত হবে। তো অনুক্তে কর্তরিতে কি বিভক্তি হয়? তৃতীয়া। তৃতীয়া। तृतीया। আর এখানে তৃতীয়া হয়েছে। হ্যাঁ স্যার। हाँ। রামেণ হতঃ। এখন আর উক্ত কি আছে? উক্ত কি এখানে? কর্ম। হ্যাঁ। কর্ম কি আছে এখানে? বালি হচ্ছে কর্ম। এই জন্য বালি এখানে প্রথম আর এক বচন আছে, গুণিন শব্দের মতো রূপ হয়। প্রথম আর এক বচনে বালি, প্রথম আর এক বচনে হয়েছে। যেহেতু সে হচ্ছে কর্ম, হচ্ছে এখানে কি হয়েছে? উক্ত হয়ে গেছে। তার জন্য তদ্বাচক প্রাতিপদিক হচ্ছে বালিন প্রাতিপদিক, সেখান থেকে প্রথমা হয়েছে বালি, ঠিক আছে। এই বিষয়টা এখানে বলা হয়েছে। অত্র হনন ক্রিয়া জননে রামঃ স্বতন্ত্রঃ অতঃ তস্য কর্তৃসংজ্ঞা ভবতি। अतः इत्यत्र हन् धातोः कर्मणि क्ता प्रत्ययः अस्ति, तेन कर्म उक्तं भवति, कर्ता च अनुक्तः, तेन कर्तृवाचकात् राम प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्तिः। ঠিক তেমনি করণে, অনুক্ত করণে কি হবে? তৃতীয়া বিভক্তি হবে। তার উদাহরণ বলছে ব্যাধঃ কুঠারেণ বৃক্ষম ছিনত্তি। ছিনত্তি এখানে ছিদির, আবার ছিদির ধাতু আছে, ছিন্ধি, হ্যাঁ ছিদির ধাতু আছে, তার থেকে ত প্রত্যয় করা হয়েছে কর্তরি অর্থে। ছিনত্তি এখানে কোন অর্থে প্রত্যয় আছে? তিক প্রত্যয় আছে, তাহলে কোন অর্থে আছে? কর্তরি, সে কর্তরি। কর্তা। তাহলে কর্তা কি হচ্ছে? উক্ত হচ্ছে। হ্যাঁ। আর উক্তে কর্তরি কি হবে? উক্ত যেটা হয়ে যাবে সেখানে কি বিভক্তি হবে? প্রথমা। তার জন্য ব্যাধঃ এখানে, এটা হচ্ছে কর্তা, সেখানে কি হয়েছে? প্রথমা হয়েছে, ঠিক আছে। হুম। এখন সেই ব্যাধের ছেদন ক্রিয়ার প্রতি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট উপকরণ কি? এই কুঠার। 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 তার জন্য কুঠারটা হচ্ছে কি? করণ। আর এখানে করণ উক্ত কি অনুক্ত? অনুক্ত। 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 তাহলে অনুক্ত করণে কি বিভক্তি হয়? তৃতীয়া। এই জন্য এখানে কুঠারেণ তৃতীয় বিভক্তি আছে, ব্যাধঃ কুঠারেণ বৃক্ষম ছিনত্তি। বোঝা গেল তো? হ্যাঁ স্যার। এই বিষয়টা এখানে লেখা আছে। অত্র ছেদন ক্রিয়া জননে, ছেদন ক্রিয়া নিষ্পত্তিতে কুঠারঃ এব প্রকৃষ্ট উপকারকম। কুঠারি হচ্ছে কি? প্রকৃষ্ট উপকারকম। অতঃ তস্য করণ সংজ্ঞা ভবতি। ছিদির ধাতোঃ কর্তরি তিং প্রত্যয় अस्ति। কর্তরি অর্থে তিং প্রত্যয় আছে। তেন কর্তা উক্তঃ করণম অনুক্তম, তস্মাৎ করণবাচক প্রাতিপদিকাৎ তৃতীয়া বিভক্তিঃ। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। এই হচ্ছে উক্ত অনুক্ত ব্যবস্থা কর্তৃকরণের তৃতীয়া। এই জন্য আমরা কর্তৃবাচ্যে নিয়ম করে দিই না, যে কর্তৃবাচ্যে কর্তাকারকে কর্তাতে প্রথমা বিভক্তি হবে, কর্মতে দ্বিতীয় হবে, এরকম নিয়ম করি তো। হ্যাঁ স্যার। কর্মণি বাক্যতে কর্তাতে তৃতীয় বিভক্তি হবে। সেই নিয়মের সমস্ত আধারভূত সূত্র হচ্ছে এই কর্তৃকরণের তৃতীয়া, উক্ত অনুক্ত ব্যবস্থা। কেন হচ্ছে উক্ত বলে সেখানে প্রথমা হচ্ছে, যে কেউ উক্ত যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু প্রথম বিভক্তি হবে, কারণ আমাদের শাস্ত্রের নিয়ম আছে উক্তার্থানাম অপ্রয়োগ।
যে অর্থটা একবার উক্ত হয়ে গেছে, বলা হয়ে গেছে, তাকে বোঝানোর জন্য আর কোনো প্রয়ত্ন করার দরকার নেই। তাহলে যখন একবার কর্তা অর্থ বিহিত হয়ে কর্তা অর্থ বোঝানো হয়ে গেছে, তখন আবার সেই কর্তা অর্থ বোঝানোর জন্য তৃতীয় বিভক্তি আনার কি দরকার? তার জন্য প্রথম বিভক্তি। এই তিনটা সূত্রে একবার সকালেই একটু চোখ বুলিয়ে নিন, 5 মিনিটের মধ্যে। তারপরে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, যেহেতু বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন, তারপরে আবার আমি শুরু করছি। Sir, হুম today can I leave? Sir, for guest आ गए घर पे अचानक। क्या है? कुछ मेहमान आ गए तो सर आज मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी बार बार। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद।
হুম, তাহলে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে এখনো পর্যন্ত যা পড়া হলো আজ? হুম, তাহলে আমরা ঠিক আছে স্যার। পরের বিষয়ে যাচ্ছি। তৃতীয় বিভক্তি বিধানের আমরা একটা সূত্র দেখলাম, কর্তৃকরণীয় তৃতীয়া। অপর একটা সূত্র আসছে অপবর্গে তৃতীয়া। অপবর্গে তৃতীয়া এটাও হচ্ছে একটা বিধিসূত্র। অপবর্গে সপ্তমীর এক বচন, তৃতীয়া প্রথমার এক বচন। এর আগে দ্বিতীয় বিভক্তি প্রকরণে একটা সূত্র আছে কালাধ্বনোঃ অত্যন্ত সংযোগে। সেই সম্পূর্ণ সূত্রটাই এখানে সূত্রটার অনুবৃত্তি হয়ে চলে আসছে। সূত্রটা এখানে যেখানে কালাধ্বনোঃ এটা হচ্ছে ষষ্ঠীর দ্বিবচন আছে, অত্যন্ত সংযোগে এখানে সপ্তমীর এক বচন আছে। আর এখানে তৃতীয় বিভক্তি ক্রিয়া, এটা হচ্ছে একটা অধ্যাহার করে নিয়ে আসতে হচ্ছে। ক্রিয়া একটা অধ্যাহার এখানে। আচ্ছা, তাহলে অপবর্গে তৃতীয়া কালাধ্বনোঃ অত্যন্ত সংযোগে আরেকটা পদ আমরা পাচ্ছি ক্রিয়া। অত্যন্ত সংযোগে, এখানে অত্যন্ত সংযোগ মানে মাঝে কোনো ব্যবধান চলবে না, এটাকে অত্যন্ত সংযোগ বলছে, মানে ব্যবধানা ভাবে। কালাধ্বনোঃ মানে কালো শব্দ আছে আর অধ্বন শব্দ। অধ্ব মানে হচ্ছে রাস্তা, মার্গ, সেটাকে অধ্ব বলা হয়। ঠিক আছে, তাহলে কালাধ্বনোঃ অত্যন্ত সংযোগে। কেন অত্যন্ত সংযোগে? তার জন্য ক্রিয়া একটা পদ চলে আসছে, মানে কালের সঙ্গে আর অধ্ব মানে হচ্ছে মার্গের যদি ক্রিয়ার অত্যন্ত সংযোগ গম্যমান হয়। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে কালাধ্বনোঃ ক্রিয়া অত্যন্ত সংযোগে এর অর্থ। তাহলে কি হবে? তখন তৃতীয় বিভক্তি হবে। কখন? অপবর্গে, মানে অপবর্গ শব্দের অর্থ হচ্ছে ফলপ্রাপ্তি। অপবর্গে মানে ফলপ্রাপ্ত। ঠিক আছে, তাহলে অপবর্গে মানে হচ্ছে ফলপ্রাপ্ত গম্যমানায়াম। যদি ফলের যে ক্রিয়াটা করা হচ্ছে সেই ক্রিয়ার ফল প্রাপ্তি যদি গম্যমান হয়। ঠিক আছে, ক্রিয়া কালাধ্বনোঃ অত্যন্ত সংযোগে অপবর্গে মানে ফলপ্রাপ্ত গম্যমানায়াম তৃতীয় বিভক্তি ভবতি। ঠিক আছে, তাহলে কালের সঙ্গে আর মার্গের সঙ্গে যদি ক্রিয়ার অত্যন্ত সংযোগ দতিত হয়, অত্যন্ত সংযোগ যদি থাকে, আর যে ক্রিয়ার সঙ্গে কালের আর অধ্বের অত্যন্ত সংযোগ আছে সেই ক্রিয়ার ফল নিষ্পত্তি যদি গম্যমান হয়, তখন তৃতীয় বিভক্তি হবে। কোথা থেকে তৃতীয় বিভক্তি হবে? তাহলে কালবাচকাৎ প্রাতিপদিকার আর অধ্ববাচকাৎ প্রাতিপদিকার তৃতীয় বিভক্তি ভবতি। এটাই হচ্ছে এখানে সূত্রের অর্থ আসছে। সূত্রের অর্থতে সূত্রার্থ লেখা হচ্ছে কি ক্রিয়া কালাধ্বনোঃ অত্যন্ত সংযোগে সতি কালবাচকাৎ অধ্ববাচকাৎ চ প্রাতিপদিকাৎ তৃতীয় বিভক্তি ভবতি ফলপ্রাপ্ত গম্যমানায়াম। সূত্রের অর্থ তাহলে কি হলো? কি অর্থ হলো তাহলে? ক্রিয়া কালাধ্বনোঃ অত্যন্ত সংযোগে সতি কালবাচকাৎ অধ্ববাচকাৎ চ প্রাতিপদিকাৎ
तृतीया विभक्ति भवति फल प्राप्तो गम्यमानायाम। কি অর্থ হলো? বাংলায় বলবো? না, যেটা লেখা আছে ক্রিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। ক্রিয়া কালাধনোः অত্যন্ত সংযোগে সতি কালবাচকাत् অর্থবাচকাत् চ प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्तिः भवति फलप्राप्तगम्यमानायाम्। বাংলা অর্থটা কি? ক্রিয়ার সঙ্গে যদি কালের আর অর্ধ মানে হচ্ছে মার্গ বা রাস্তা, তার যদি অত্যন্ত সংযোগ গম্যমান হয়। মার্গ বা রাস্তার সঙ্গে ক্রিয়ার কিভাবে সংযোগ হবে? তো এখানে মার্গ রাস্তা বলতে আমরা বলি না যে 1 কিলোমিটার, এটাকে এখানে বলতে চাইছি। সেটা 1 কিলোমিটার রাস্তা, 2 কিলোমিটার রাস্তা, সেটাকে হচ্ছে অর্থ বলতে চাইছি। তার সঙ্গে যখন ক্রিয়ার অত্যন্ত সংযোগ গম্যমান হবে, মানে কাল মানে হচ্ছে দিন, মাস, এগুলোকে কাল বলছি। আর অর্থ মানে বললাম 1 কিলোমিটার, 1 কোষ, 2 কোষ। তার সঙ্গে ক্রিয়া বলতে যে কোনো ক্রিয়া হতে পারে, পঠন ক্রিয়া, লেখন ক্রিয়া। তাহলে একদিন ধরে লিখছে, একদিন ধরে 1 কিলোমিটার ধরে পড়ছে, ঠিক আছে? তো 1 কিলোমিটার ধরে পড়ছে মানে 500 মিটার গিয়ে 1 কিলোমিটার বলতে অনেক কম হচ্ছে। যদি ধরি 10 কিলোমিটার পড়ছে, তাহলে 10 কিলোমিটার পড়ছে কিন্তু মাঝে কোনো ছেদ ছিল না। 5 কিলোমিটার গিয়ে পরে আবার বন্ধ করে দিল, তারপরে একটু এন্টারটেনমেন্ট করে আবার পড়ছে, এরকম নয়। অত্যন্ত সংযোগ বলছে। এরকম যদি অর্থ হয়, আর যে ক্রিয়াটার সঙ্গে অত্যন্ত সংযোগ আছে সেই ক্রিয়ার যদি ফল প্রাপ্তি গম্যমান হয়, তাহলে অথবাচকাৎ প্রাতিপদিকাৎ আর কালবাচকাৎ প্রাতিপদিকাৎ তৃতীয়া বিভক্তি ভবতি। যেমন উদাহরণ হলে আরো স্পষ্ট আসবে অর্থ। স্যার সূত্রার্থের বাংলাগুলো একটু লিখে দেবেন? এই হচ্ছে সূত্রের অর্থ। উদাহরণ কি বলা হচ্ছে? अन्ना क्रोशेन वा अनुवाकः अधीतः।
দুটো উদাহরণ। অহন শব্দ, অহন মানে হচ্ছে দিন, তার তৃতীয়ার এক বচনে হচ্ছে অন্না। অনুবাকহ মানে হচ্ছে একটা গ্রন্থ বিশেষ ধরে নাও। অধীতহ মানে হচ্ছে অধ্যয়ন করেছে। অধীতহ এখানে ত প্রত্যয় দেওয়া হয়েছে, ত প্রত্যয় অতীত কালে হয়। সেই অতীত কাল থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সেই অনুবাক অধ্যয়নের ফল সে প্রাপ্ত হয়েছে, মানে তার মুখস্থ হয়ে গেছে পুরোটা। এখানে ফলপ্রাপ্তি গম্যমান হচ্ছে। অনুবাক অধীত অধ্যয়ন ক্রিয়ার যে ফল অনুবাক করেছে তার ফল সে গম্যমান, ফল প্রাপ্তি হয়েছে। আর এখানে অধ্যয়ন ক্রিয়ার অন্না মানে কালের সঙ্গে, কালবাচক শব্দ হচ্ছে অহন, সেই কালের সঙ্গে অত্যন্ত সংযোগ গম্যমান হচ্ছে, অত্যন্ত সংযোগ বিবক্ষিত আছে, এই জন্য কালবাচক প্রাতিপদিক থেকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে, অন্না এই রূপটা হয়েছে। ঠিক তেমনি ক্রোশ, ক্রোশেন অনুবাকহ অধীত, এখানেও অর্থবাচক শব্দ হচ্ছে ক্রোশ, সেখান থেকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। এরকম আরো উদাহরণ কেউ বলতে পারবেন? স্যার এটা হবে মাসেন অধীতে ব্যাকরণম। মাসেন ব্যাকরণম অধীতম, মানে 1 মাস টানা ব্যাকরণ পড়েছে আর তার ফল পেয়েছে। ফল পেয়েছে মানে যেটা অধ্যয়নের মানে মুখস্থ করা সেটা করে নিয়েছে। এই হচ্ছে তৃতীয় বিভক্তির আর একটা সূত্র বললাম, অপবর্গের তৃতীয়া। বুঝা গেছে তো সকলের? হ্যাঁ স্যার। তাহলে পরের সূত্রে আমরা যাচ্ছি। এরপরে ঠিক একটা সূত্র আছে, বিধি সূত্র এনাঙ্গ বিকার। এটা হচ্ছে তৃতীয় বিভক্তি বিধায়ক সূত্র, এনাঙ্গ বিকার। येन अंग विकार, येन अंग विकार, येन এখানে তৃতীয় একবচন আছে, অঙ্গ বিকার এখানে প্রথমার একবচন আছে। এখানে কর্তৃকর্ণীয় তৃতীয়া, এই সূত্র থেকে তৃতীয়া এর অনুবৃত্তি হয়ে এখানে চলে আসছে। এই সূত্রে অঙ্গ বিকার একটা পদ আমরা দেখতে পাচ্ছি। অঙ্গ বিকার এখানে সমাস আছে, অঙ্গস্য বিকার অঙ্গ বিকার, অঙ্গস্য বিকার অঙ্গ বিকার, যার অর্থ হচ্ছে অঙ্গিনঃ বিকার। অঙ্গিনঃ মানে হচ্ছে যার অঙ্গ আছে সে হচ্ছে অঙ্গী, সেই অঙ্গীর হচ্ছে বিকার, সেটাই হচ্ছে অঙ্গ বিকার। ঠিক আছে, অঙ্গিনঃ বিকার ইতি অঙ্গ বিকার, মানে অঙ্গস্য বিকার এখানে ষষ্ঠী সমাস করা হয়েছে। অঙ্গ শব্দের অর্থ হচ্ছে এখানে অঙ্গী, মানে অঙ্গ যার আছে সে হচ্ছে অঙ্গী, তার যে বিকার। ঠিক আছে, তাহলে येन অঙ্গিনঃ বিকারঃ, সূত্র থেকে এই অর্থ আসছে, येन অঙ্গিনঃ বিকারঃ, অঙ্গীর বিকার। এখন येन বলা হয়েছে মানে येन এখানে ইয়ৎ শব্দ আছে, তার তৃতীয়ার একবচন আছে। ইয়ৎ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে येन এই রূপটা হচ্ছে, येन অঙ্গিনঃ বিকারঃ। এরকম যদি বলা হয় তাহলে येन এই পদের দ্বারা, মানে येन বলতে येन অঙ্গেন অঙ্গিনঃ বিকারঃ। ঠিক আছে, येन অঙ্গেন অঙ্গিনঃ বিকারঃ, অঙ্গীর বিকার যে কোনো অঙ্গের দ্বারা তো লক্ষিত হয় না, অঙ্গীর বিকার বিকৃত অঙ্গের দ্বারাই লক্ষিত হয়। তো এই জন্য येन অঙ্গেন অঙ্গিনঃ বিকারঃ এরকম অর্থ না করে येन বিকৃতেন অঙ্গেন অঙ্গিনঃ বিকারঃ। ঠিক আছে, এরকম সূত্রের অর্থ আসছে। তাহলে
তসমাৎ তৃতীয়া, তসমাৎ বলতে কাকে বুঝবো? তাহলে তাদৃশ বিকৃত অঙ্গবাচকাৎ প্রাতিপদিকাৎ। येन विकृतेन अंगेन, এই জন্য সূত্রের অর্থ আসছে येन विकृतेन अंगेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते तादृश विकृत अंगवाचकात् प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्ति भवति। সূত্রের অর্থটা আমি বাংলাতে লিখে দিচ্ছি। সূত্রের অর্থ কি লেখা হয়েছে একবার এখানে দেখে থেকে পড়ুন। যেন বিকৃতেন অঙ্গেন অঙ্গিন বিকার লক্ষ্যতে, তারপর কি লেখা এটা স্যার? তাদৃশ তাদৃশ বিকৃত, হ্যাঁ তাদৃশ বিকৃতা विकृतांगवाचकात् प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्ति भवति। অন্য একজন স্যার আমি বলি। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ। येन विकृतेन अंगेन अंगित विकारः लक्ष्यते तादृश विकृतांग वाचकात् प्रातिपदिकात् तृतीया विभक्तिः भवति। प्रातिपदिकात्, ঠিক আছে। তাহলে যে বিকৃত অঙ্গের দ্বারা অঙ্গির বিকার লক্ষিত হয়, ঠিক আছে, সেই বিকৃত অঙ্গবাচক প্রাতিপদিক থেকে তৃতীয় বিভক্তি হয়। যেমন অর্থটা বোঝা গেছে তো? যে বিকৃত অঙ্গের দ্বারা অঙ্গির বিকার লক্ষিত হয়, যেমন উদাহরণ বললে স্পষ্ট বোঝা যাবে। যেমন আমি যদি বলি কারোর চোখে যদি কোনো দোষ আছে, সেটা হচ্ছে বিকৃত অঙ্গ হচ্ছে এখানে চোখ, ঠিক আছে। সেই বিকৃত অঙ্গ চোখের দ্বারা আমরা কি বলি? সেই ব্যক্তিকে কি বলি? অঙ্গী যে হচ্ছে সে হচ্ছে ব্যক্তি যার অঙ্গ আছে, সে হচ্ছে পুরুষ, মানে সেই অবয়বী। অঙ্গী মানে কি? অবয়বী, যার অঙ্গ আছে। তাহলে বিকৃত অঙ্গ হচ্ছে যদি চোখে আমাদের কোনো দোষ থাকে, তখন আমাদেরকে কি বলে? চোখে দোষ থাকলে দৃষ্টি নেই, তার চোখটা অসুবিধে। হ্যাঁ, কি এটাকে কি বলে? কানা, কানা বলে তো? হ্যাঁ কানা বলে। কানা বলে। তো সেটাই হচ্ছে এখানে যে বিকৃত অঙ্গ হচ্ছে কি? চোখ, ঠিক আছে। একটা চোখে কানা বলতে মানে এখানে কিন্তু কানা আর অন্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু যখন দুটা চোখে দেখতে পাচ্ছে না, তখন হচ্ছে অন্ধ। আর যখন একটা চোখে কোনো দোষ আছে, তখন হচ্ছে কানা, ঠিক আছে। তো এই যে বিকৃত অঙ্গ হচ্ছে এখানে চোখ, সেই চোখের দ্বারা সম্পূর্ণ অবয়বীকে তার মধ্যে বিকার লক্ষিত হচ্ছে, তাকে আমরা কানা বলছি। কানত্ব দোষটা কোথায় আছে? চোখের মধ্যে আছে। কিন্তু সেই চোখের দোষটাকে আমরা সম্পূর্ণ যে অবয়বী অঙ্গী তার মধ্যে লক্ষিত করছি, তাকে বলছি কিনা? এই জন্য সেই তার মধ্যে যেটা বিকৃত অঙ্গবাচক শব্দ, অক্ষিণ শব্দ, সেখান থেকে তৃতীয়া হচ্ছে অক্ষণা হচ্ছে, তখন বলছি অক্ষণা কানহ। বোঝা গেল? বিকৃত অঙ্গবাচকাৎ প্রাতিপদিকাৎ তৃতীয়া বিভক্তি ভবতি। येन विकृतेन अंगेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते। তাহলে এখানে বিকৃত অঙ্গ কি আছে? অক্ষি। বিকৃত অঙ্গ হচ্ছে অক্ষি, চক্ষু। তার দ্বারা সম্পূর্ণ সেখানে কি দোষ আছে? বিকৃত সেখানে কি বিকার আছে? কাণত্ব বিকার আছে। তাহলে সেই কাণত্ব বিকার চোখে আছে, কিন্তু চোখ থেকে আমরা সেটা পুরো অবয়বীকে বলছি, অঙ্গীকে বলছি। তার জন্য এখানে বিকৃতেন অঙ্গেন অঙ্গিনঃ বিকারঃ লক্ষ্যতে, সেই জন্য বিকৃত অঙ্গ থেকে তৃতীয় বিভক্তি হয়েছে অক্ষণা কানহ। ঠিক এরকমই হস্তাভ্যাম কুণিহি, পাদেন খঞ্জঃ, পদভ্যাম পঙ্গুঃ,
অক্ষিভ্যাম অন্ধঃ ইত্যাদি প্রয়োগ হবে। বোঝা গেছে এই উদাহরণগুলো সব? হ্যাঁ স্যার। এরকম এরকম উদাহরণ আমরা পড়েছি কি আগে কোথাও? স্যার সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে তো পড়েছি। জিহ্বয়া বাচালঃ মুখঃ, হ্যাঁ স্যার। কর্ণাভ্যাম বধিরঃ। বধির মানে সে যে শুনতে পায় না, সে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এরকম আরো উদাহরণ করা যাবে। এই হচ্ছে এনাঙ্গ বিকারঃ, এই সূত্র হয়ে গেল। পরের সূত্র আসছে, অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সূত্র, সবাই আমরা এর ব্যবহার দেখেছি। এটা হচ্ছে বিধি সূত্র একটা, সহযুক্তে প্রধানে। সহযুক্তে প্রধানে এই সূত্রে সহযুক্তে তৃতীয়ার এক বচন আছে, অপ্রধানে এখানে সপ্তমীর এক বচন আছে। সহযুক্তে মানে হচ্ছে সহ শব্দ যোগে, ঠিক আছে? সহ শব্দ যোগে যেটা অপ্রধান, সেখান থেকে অপ্রধান থেকে তৃতীয়া বিভক্তি হবে। এখানে শুধুমাত্র সহ শব্দ নয়, সহ শব্দার্থ অন্য কোনো শব্দ যোগেও তৃতীয়া বিভক্তি হবে। সহ শব্দের যেটা অর্থ সাহিত্য, সেরকম অর্থ যদি হয় সহযোগ, সাকম, সার্ধম, সমম, এই সমস্ত শব্দ যোগেও তৃতীয় বিভক্তি হবে। কোথা থেকে হবে? তাহলে যে হচ্ছে অপ্রধান, যখন দুজনের সাহিত্য বলা হয়, একসঙ্গে সংযোগ বলা হয়, সেখানে একটা প্রধান হয় একটা অপ্রধান হয়, ঠিক আছে? সেখানে যেটা অপ্রধান তার থেকে তৃতীয় বিভক্তি হবে। অপ্রধান কে? তাহলে অপ্রধান কি তার পরিভাষা এখানে আমি লিখেছি। অপ্রধান বলছে কি ধাতু উত্তর প্রত্যয়ার্থ ভিন্ন। ধাতু উত্তর যে প্রত্যয় বিহিত হয়েছে, ঠিক আছে, সেই প্রত্যয় যে অর্থে বিহিত হয়েছে সেই অর্থ ভিন্নই হচ্ছে অপ্রধান। ধাতুর উত্তর একটু ভালো করে বুঝতে হবে অপ্রধান বলতে কি, না হলে আমরা অপ্রধান কি এটা বুঝতে পারি না। আর এর পরিভাষা গ্রন্থ প্রভৃতিতে আমার অতটা অবলোকন নেই, একটা কল্পনা করা হয়েছে, ঠিক আছে? এরকম অর্থ বুঝতে হবে। অপ্রধান বলতে ধাতু উত্তর প্রত্যয়ার্থ ভিন্ন হয়। ধাতুর উত্তর, ধাতুর পরে যে প্রত্যয় বিধান করা হয়েছে সেই প্রত্যয়গুলো আমরা দেখেছি কোনো না কোনো একটা অর্থে বিহিত হয়েছে, সেই অর্থ ভিন্ন যেটা আছে সেটাই হচ্ছে অপ্রধান, মানে যেটা অনুক্ত আর কি, সেটাই অপ্রধান বলতে হবে। যেমন উদাহরণ আছে, পুত্রেণ সহ আগতঃ পিতা, এখানে সহ শব্দ যোগ আছে, সহ শব্দের করা হয়েছে, সেখানে অপ্রধানকে পুত্র হচ্ছে অপ্রধান। কি করে? তাহলে আগত এখানে আ উপসর্গ গম ধাতু আছে, তার উত্তর ত প্রত্যয় কর্তরি অর্থে হয়েছে, কর্তাকে এখানে পিতা, তাহলে তদ ভিন্ন পুত্র, তার জন্য পুত্র হচ্ছে অপ্রধান, অপ্রধানে তৃতীয়া হয়েছে। পুত্রেণ সহ আগতঃ পিতা। গুরুণা সাকম শিষ্য পঠতি, শিষ্য হচ্ছে পড়ছে, পঠতি এখানে কর্তা অর্থাৎ তি প্রত্যয় হয়েছে, কর্তা হচ্ছে শিষ্য, আর গুরু হচ্ছে এখানে অপ্রধান। গুরুণা সাকম শিষ্য পঠতি। সাধারণভাবে বাক্যটা দেখলে কি মনে হবে? অপ্রধানকে শিষ্য, গুরুই প্রধান হবে, কিন্তু এরকম নয়। তার জন্য অপ্রধান বলতে কি বুঝতে হবে? ধাতু উত্তর প্রত্যয়ার্থ ভিন্ন। হরিণা সার্ধম লক্ষ্মী বসতি, এখানেও হরি কেমন হবে? প্রধান, কিন্তু লক্ষ্মী হচ্ছে এখানে প্রত্যয়ার্থ ভিন্ন, যে সেই হচ্ছে অপ্রধান হবে। হরি হচ্ছে এখানে প্রত্যয়ার্থ ভিন্ন, প্রত্যয়ার্থ কি? কর্তা, সে হচ্ছে লক্ষ্মী।
বোঝা গেল? তাহলে সাকম, সার্ধম, সমম ইত্যাদি শব্দযোগেও যে অপ্রধান সেখানে তৃতীয়া বিভক্তি হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এখানে একটা বিশেষ আছে, ক্বচিৎ তদ্যোগম বিনা অপি তৃতীয়া ভবতি। কোথাও কোথাও সহ শব্দ, সাকম, সার্ধম, সমম এই সকল শব্দগুলো যোগ নেই, তবুও কিন্তু তৃতীয় বিভক্তি হয়েছে। সেই অর্থ যদি গম্যমান হয়, সেরকম অর্থ যদি বিবক্ষা করা হয়, তাহলে সহশব্দ যোগ করতে হবে, সহশব্দ বাক্যে উচ্চারণ করতে হবে, সেরকম কোনো নিয়ম নেই। সাকম শব্দ বাক্যে উচ্চারণ করতে হবে, তার কোনো নিয়ম নেই। সেরকম অর্থ যদি আমাদের বিবক্ষা হয়, তাহলে কিন্তু আমরা তৃতীয় বিভক্তি করব। যেমন পুত্রেণ গতঃ মানে পুত্রেণ সহ গতঃ, গুরুনা শিষ্য পঠতি মানে গুরুনা সহ সাকম শিষ্য পঠতি, হরিণা সার্ধম লক্ষ্মী বসতি হরিণা লক্ষ্মী বসতি। অনেকে বলে না ময়া আগচ্ছ মানে ময়া সহ আগচ্ছ ইত্যর্থ। এরকম সাহিত্য পড়তে গেলে আমরা কোথাও কোথাও দেখতে পাবো এই সকল শব্দযোগে সেখানে তৃতীয় বিভক্তি হচ্ছে। বোঝা গেছে কিনা? হ্যাঁ হুম। এবার একটা সূত্র আসছে ইত্থম ভূত লক্ষণে। এটা হচ্ছে একটা বিধি সূত্র, ইত্থম ভূত লক্ষণে। ইত্থম ভূত লক্ষণে এটা একটাই পদ আছে এখানে, সপ্তমীর এক বচন, আর কর্তৃকরণীয় তৃতীয়া এখান থেকে তৃতীয়ায়ের অনুবৃত্তি হয়ে এসছে। ইত্থম ভূত লক্ষণে এখানে ইত্থম ভূতস্য লক্ষণম ইতি ইত্থম ভূত লক্ষণম তস্মিন ইত্থম ভূত লক্ষণে। ইত্থম ভূত শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষণ বিশিষ্ট। ইত্থম ভূতস্য মানে কি হলো? বিশেষণ বিশিষ্টস্য, মানে কেউ একটা বিশেষ প্রকারকে প্রাপ্ত হয়েছে, এটাকে বলে বিশেষণ বিশিষ্ট। তার যেটা লক্ষণ, লক্ষণ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন। তাহলে বিশেষণ বিশিষ্টস্য, বিশেষণ বিশিষ্টস্য লক্ষণবাচকাৎ প্রাতিপদিকাৎ তৃতীয়া বিভক্তি ভবতি। ঠিক আছে? বিশেষণ বিশিষ্ট মানে হচ্ছে কেউ কোনো একটা বিশেষ রূপকে প্রাপ্ত হয়েছে, সেই রূপের যেটা চিহ্ন, কোন একটা বিশেষ বিশিষ্টত্ব প্রাপ্ত করেছে, সেই বিশিষ্টত্বের যেটা চিহ্ন, সেই চিহ্নটা থেকে, সেই চিহ্নবাচক যে প্রাতিপদিক, সেখান থেকে কি হবে? তৃতীয়া বিভক্তি হবে। উদাহরণ দিলে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। বাংলা অর্থটা একটু লিখে দিন। ওষুধটার বাংলা অর্থটা একটু লিখে দিন। ঠিকঠাক অর্থটা এসছে কি? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি আমরা, জটাভি তাপসঃ। এখানে তাপসঃ, কোন একজন
যদি বলা হয় জটাভি তাপসঃ রাম, তাহলে রাম হচ্ছে এখানে একটা বিশেষণ বিশিষ্ট হচ্ছে। কি বিশেষণ বিশিষ্ট? তাপসঃ, তাপসত্ব বিশেষণ বিশিষ্ট হচ্ছে এখানে রাম। ঠিক আছে, তাহলে বিশিষ্ট একটা প্রকারকে, বিশিষ্ট একটা রূপকে প্রাপ্ত হয়েছে। সেই বিশিষ্ট রূপটা কি? তাপসত্ব। রাম প্রাপ্ত হয়েছে। ঠিক আছে, তাপসত্ব রূপ বিশিষ্ট, তাপসত্ব রূপ, তাপসত্ব বিশিষ্ট রূপকে প্রাপ্ত করেছে কে? রাম। তাহলে সেই তাপসত্ব রূপ বিশিষ্ট রূপ যে প্রাপ্ত হয়েছে, সেই তাপসত্ব বিশিষ্ট রূপের লক্ষণ কি, চিহ্ন কি? তো বলছে জটা। এই জন্য কি বলা হলো? বিশেষণ বিশিষ্টস্য ইয়ৎ লক্ষণম চিহ্নম। চিহ্ন হচ্ছে এখানে কি? জটা থেকে বুঝতে পারছি আমরা যে রাম তাপসত্ব রূপ একটা বিশেষকে প্রাপ্ত করেছে। তার লক্ষণ হচ্ছে, চিহ্ন হচ্ছে জটা। এই জন্য সেখান থেকে তৃতীয়া হয়েছে জটাভিহি তাপসঃ রামঃ। ঠিক তেমনি শিক্ষয়া ছাত্র। ঠিক আছে, শিক্ষয়া ছাত্র, এই ছাত্র বা শিষ্য, সেটা কি কার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে? ছাত্র, ছাত্র চৈত্র। ঠিক আছে, চৈত্র যে ছাত্রত্ব বিশেষ রূপকে প্রাপ্ত করেছে, তার চিহ্ন কি? তো শিখা। এই জন্য সেই চিহ্ন থেকে কি হয়েছে? তৃতীয়া হয়েছে শিক্ষয়া ছাত্র চৈত্র। দণ্ডিনা ব্রহ্মচারী। মৈত্র। বুঝা গেছে? এরকম উদাহরণ বলা যাবে। আর স্যার ওটা বাংলা কি হবে? শিক্ষয়া ছাত্রঃ চৈত্রঃ। শিক্ষা হেতু ছাত্রত্ব বিশিষ্ট চৈত্র। চৈত্র যে ছাত্রত্ব বিশিষ্ট, তার চিহ্ন কি? শিখা। তার জন্য বলছি শিক্ষয়া অয়ম শিক্ষয়া ছাত্র, অয়ম শিক্ষয়া অয়ম দণ্ডিনা ব্রহ্মচারী, জটাভিহি তাপসঃ অয়ম। অন্য উদাহরণ বলা যাবে? অনেক উদাহরণ হবে। কেউ একজন বলতে পারবে?
ঠিক আছে, এরকমই উদাহরণ হবে। ঠিক আছে, আজ তাহলে এই সূত্রটা হলেই আমাদের তৃতীয় বিভক্তি শেষ হয়ে যাবে। হেতু একটা অন্তিম সূত্র আছে। হেতু এখানে একটাই পদ, এটা হেতু সপ্তমীর এক বচন আছে, এখানেও কর্তৃকরণ তৃতীয়া, এখান থেকে তৃতীয় অনুবৃত্তি হয়ে আসছে। হেতুবাচক প্রাতিপদিকাত গম্য মানে এই দুটোর অধ্যাহার করতে হচ্ছে, এই জন্য মানে হেতু মানে হচ্ছে হেতু গম্য মানে হেতুবাচকাত প্রাতিপদিকাত তৃতীয় বিভক্তি ভবতি। হেতুরূপ অর্থ যদি গম্যমান হয় তাহলে যেটা হেতুবাচক প্রাতিপদিক সেখান থেকে তৃতীয় বিভক্তি হবে। ঠিক আছে, হেতুবাচক প্রাতিপদিক থেকে তৃতীয় বিভক্তি হবে, এটাই হচ্ছে সূত্রের অর্থ। বাংলাতে অর্থটা লিখে দিচ্ছি। উদাহরণ যেমন দণ্ডেন ঘটঃ। এখন ঘটের প্রতি হেতু কি, কারণ কি, দণ্ড, এই জন্য দণ্ডেন এখান থেকে তৃতীয় হয়েছে দণ্ডেন ঘটঃ। ঘৃতেন পাটবম, পটুতা, ঘি খেলে বলে বুদ্ধি হয়, তার জন্য ঘৃতেন পাটবম পটুতা, ঘৃত হেতু কি ঘৃত। ধান্যেন ধনবান, ফলও হচ্ছে এখানে হেতুরূপে বিবক্ষিত, যেমন অধ্যয়নেন বসতি। ঠিক আছে, বসবাসের হেতু কি, এখানে ফল কি, অধ্যয়ন, তো ছাত্রাবাস অধ্যয়নেন বসতি, এখানে অধ্যয়ন হচ্ছে বসবাস করার ফল। ঠিক আছে, সেই ফলটাও হচ্ছে এখানে হেতুরূপে বিবক্ষিত, এই জন্য অধ্যয়নেন বসতি এখানেও তৃতীয় বিভক্তি হয়েছে। এরকম আরো উদাহরণ হবে, দণ্ডেন ঘটঃ, ঘৃতেন পাটবম, ধান্যেন ধনবান, ঘৃতেন আয়ুঃ ইত্যাদি। ঘি খেলে বলে আয়ু বাড়ে, ঘৃতেন আয়ুঃ। ঘি অনেক রকমের হয়, যেটা গরুর দুধ থেকে যে ঘি হয় সেই ঘিটাই হচ্ছে একমাত্র আমাদের শরীরে উপকার। বাকি অন্যান্য মহিষের দুধ থেকে যে ঘি হয় বা মহিষের দুধ পর্যন্ত আমাদের শরীরে তার কোনো বেশি মানে তার কোনো উপকারিতাই নেই, একমাত্র গরুর দুধ থেকেই আমাদের শরীরে উপকারিতা আছে। তার জন্য সবাই যদি সম্ভব হয় তো গরুর দুধ মানে খেলে ভালো, আর হচ্ছে গরুর দুধের ওই ঘি। ঘৃতেন আয়ুঃ, এরকম উদাহরণ হবে হেতু সূত্রের। এখন হেতু আর করণের মধ্যে অনেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একই রকম, যেমন দণ্ডেন ঘটঃ আমরা দেখলাম, দণ্ডেন ঘটঃ এখানে ঘটের প্রতি দণ্ড হেতুও হতে পারে, করণও তো হতে পারে। তাহলে হেতু আর করণের মধ্যে এরকম অনেকটা জায়গাতে গুলিয়ে যেতে পারে, এই জন্য হেতু আর করণের মধ্যে কি পার্থক্য আছে সেই বিষয়ে আমি একটা এখানে স্লাইড করেছি। হেতু করণয়োঃ ভেদঃ। হেতু করণয়োঃ ভেদঃ, এখানে আমরা দেখবো হেতু কাকে বলে আর করণ কাকে বলে। হেতু বলতে আমরা সাধারণভাবে জানি যেটা কারণ, ঠিক আছে, তাহলে করণও তো কারণ হয়, করণ কারণ হয় কিনা।
তাহলে হেতু আর করণের হ্যাঁ মধ্যে পার্থক্য কি? তো সেই জন্য সিদ্ধান্ত কৌমুদিকার দ্রব্যাদি সাধারণম নির্ব্যাপার সাধারণম হেতুত্বম এরকম বলেছেন। দ্রব্যাদি সাধারণম নির্ব্যাপার সাধারণম, যার অর্থ এখানে করা আছে দ্রব্য গুণ ক্রিয়াজনক ব্যাপারবান ব্যাপারা ভাববান বা হেতু ভবতি। ব্যাপার মানে আমরা দেখেছি ধাতুর যেটা ব্যাপার হয়, ব্যাপার মানে হচ্ছে কোনো একটা ক্রিয়া এখানে ধরতে হবে, ঠিক আছে? ব্যাপার মানে কোনো একটা ক্রিয়া, ঠিক আছে? যার মধ্যে ক্রিয়া থাকতেও পারে আবার নাও পারে, ঠিক আছে? আর কি হবে বলেছে, দ্রব্যের জনক হবে, কোনো কিছু দ্রব্যের জনক হবে সেটা, অথবা কোনো কিছু গুণের জনক হবে, অথবা কোনো ক্রিয়ার জনক হবে, সেটাকে আমরা হেতু বলবো। যেমন উদাহরণ হচ্ছে দণ্ডেন ঘটঃ, ঘট হচ্ছে একটা দ্রব্য, সেই দ্রব্যের জনক মানে কারণ কি, দণ্ড। আর দণ্ডেতে ব্যাপার থাকে, ব্যাপার বলতে দণ্ড নিয়ে কি করে ঘট তৈরি করা হয় জানা আছে কারোর? চাকাতে একটা ফুটো থাকে, সেই ফুটোতে দণ্ডটা দিয়ে পরে চাকাটা ঘোরানো হয়, তো চাকার মধ্যেও সেই ব্যাপার আছে, একটা ক্রিয়া আছে, আর দণ্ডের মধ্যেও একটা ক্রিয়া আছে। এই জন্য এখানে দণ্ডেতে ক্রিয়াও আছে আর একটা দ্রব্যের জনক, এই জন্য দণ্ড হচ্ছে হেতু। ব্যাপার থাকতেও পারে, ব্যাপার নাও থাকতে পারে। ঘৃতেন পাঠবম, এখানে পটুতা হচ্ছে গুণ একটা, পটুতা কি একটা গুণ, সেই গুণের জনককে এখানে ঘৃত, সেই ঘৃতের মধ্যে কিন্তু এখানে কোনো ব্যাপার নেই, তাহলে ব্যাপারা ভাববান ঘৃত, সেটা হচ্ছে এখানে হেতু। ঠিক তেমনই হচ্ছে পুণ্যেন দৃষ্ট হরিহি, দৃষ্ট এখানে হচ্ছে দৃশ্য দর্শন ক্রিয়া, ক্রিয়ার জনককে পুণ্য, হরির দর্শন ক্রিয়ার জনককে হরি, কর্মক দর্শন ক্রিয়ার জনক হচ্ছে পুণ্য, তাহলে ক্রিয়ার জনক হচ্ছে এখানে পুণ্য, পুণ্যতে কোনো ব্যাপার নেই, তার জন্য এটা কি হবে, হেতু হবে, ঠিক আছে? তার জন্য দ্রব্য গুণ ক্রিয়া জনক হতে হবে, দ্রব্যের জনক অথবা গুণের জনক অথবা ক্রিয়ার জনক হতে হবে, আর ব্যাপার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, সেটাকে আমরা হেতু বলবো। যেমন এই সকল স্থলে আমরা দেখেছি। করণতন্তু, করণ কি, তো তার জন্য বলা হচ্ছে করণতন্তু ক্রিয়ামাত্র বিষয়ম ব্যাপার নিয়তঞ্চ, যেটা শুধুমাত্র ক্রিয়ার জনক আর অবশ্যই সেখানে ব্যাপার থাকতে হবে, সেটাই হবে করণ। তার জন্য ক্রিয়া মাত্র জনকম ব্যাপার বৎস করণম ভবতি, যে হচ্ছে ক্রিয়ার শুধুমাত্র জনক হবে আর সেখানে অবশ্যই ব্যাপার থাকবে, সেটাই করণ হবে। যেমন কুঠারেণ বৃক্ষম ছিনত্তি, এখানে কুঠার হচ্ছে করণ, কেন? ছেদন ক্রিয়ার জনক, আর কুঠারে ব্যাপার আছে, কুঠারটা তোলা হচ্ছে নামানো হচ্ছে, তাহলে সেখানে ক্রিয়া আছে কিনা, ক্রিয়া আছে, এই জন্য কুঠার হচ্ছে এখানে করণ। এই হচ্ছে হেতু আর করণের মধ্যে ভেদ। হেতু আর করণের মধ্যে পার্থক্য অনেক জায়গাতে জিজ্ঞেস করা হয় ইন্টারভিউতে ইত্যাদি স্থলে, এই বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে রাখতে হবে। বোঝা গেছে কিনা? হ্যাঁ স্যার। এই হচ্ছে আমাদের তৃতীয় বিভক্তি সম্বন্ধে এক কি দুটো সূত্র, একটা সূত্র হয়তো ছাড়া আছে কোথাও, ম্যাক্সিমাম বিষয়টাই এখানে কভার করা হয়েছে। এবারে আমি পরের দিনের ক্লাসে কিছু টেক্সট দেব, মানে সেখানে সেটা পড়তে হবে আর কি, গল্প, ঠিক আছে? সেই গল্পে পড়ে পড়ে কোথায় এখানে কোন বিভক্তি হচ্ছে, তৃতীয় বিভক্তি কোথায় কোন অর্থে হচ্ছে, সেটা খাতায় লিখে নিয়ে আসতে হবে। আগের কাজগুলো অনেকে করেনি, কিন্তু পরের দিনে তার জন্য দেবো, আমি আজ দিচ্ছি না। কোথায় হেতুতে হয়েছে, কোথায় করণে হয়েছে, তৃতীয় বিভক্তি শুধু কোথায় কোন অর্থে তৃতীয় বিভক্তি হয়েছে সেগুলো লিখে নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত আজকে রইল। স্যার বলছি আগের দিনের এই দিনের স্লাইড গুলো একটু দিয়ে দেবেন। আগের দিনে দেওয়া হয়নি না? না, আচ্ছা একটাই সূত্র তো পড়ানো হয়েছে, মানে স্বতন্ত্রকর্তা। আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে দিচ্ছি। শুভরাত্রি স্যার। শুভরাত্রি সকলকে। আজ এখানেই রইল ক্লাস।